এই যুগরে भारत देश रे थिबा ए शेष काल संबंधी भाववादी मानक मध्यरु विशिष्ट भाववादी अच्छा बिशप रेवरेंड आमोस सिंह भारत कथा कहला इंडिया मैप अपन देखते नहीं कि इंडिया मैप रे हाफ इंडिया नहीं कड़े गला समुद्र रे मिसी गला ओके कारण तीन दिगरु समुद्र ढांकी भारत को ओके तीनटा समुद्र बंगोपसागर अरेबिया सागर एवं हिंदू महासमुद्र से कहले इंडिया पे महासुनामी जोगी प्राय सब भाववाणी सफल है जगतर अवस्था बहुत खराब तृतीय विश्व युद्ध रे सब जगतर लोक मान अवस्था खराब हो जाए से कहले कि रिक्टर स्केल रे 11.2 रे भारत देश को भूमिकंप आसवा को जाउछ रिक्टर स्केल रे 9.6 ही सबुठू बड़ भूमिकंप इतिहास रे पर्यंत एनबी आसी ने पर्यंत जापान रे जहाँ होता 2011 रे ताहा 8.9 और केवल 9.0 पृथ्वी रे अत्यधिक भूमिकंप किंबा सुनामी कोठी हुए बोलिबा क्वेश्चन जेतेबेले उठिबा मन रखंतु फर्स्ट प्लेस रे ओटे जापान कारण समान तीनटा टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपरे स्थित द्वीप ओटे जापान और टेक्टोनिक प्लेट्स जेतेबेले घसा घसी हुए सेतेबेले भूमिकंप हुए सबुठी सुनामी अत्यंत शक्तियुक्त बड़ समुद्र तरंग रो नाम सुनामी बोली देइछंती जापानीज वाला ही देइछंती टी रु स्टार्ट हुए टी साइलेंट सुनामी जापानीज वर्ड था तो से माने जदि थरी गले एथर जो भूमिकंप हैला सुनामी आसिले से माने जेपरि बंची जानती एथि जेतिकी कांथ अच्छी से माने समुद्र कूल रे बड़ बड़ कंक्रीट कांथ प्राचीर बनाइले से एथर जो सुनामी आसला ताहा से माने बनाई थिबा कांथ डेई की आसला तोर बापा को जाई की को गला जेरेमिया 5:20 रे टिके पड़त सदा प्रभु कहंती माने कि आंभ को भय करू ना हो तुम्हे माने कि आंभ को भय करू ना हो समुद्र जेपरि उल्लंघन करि न पारिबो समुद्र जेपरि उल्लंघन करि न पारिबो एथि पय नित्य स्थायी विधि क्रमे एथि पय नित्य स्थायी विधि निरूपण न कले हां तहिर सीमा रूपे पालुका स्थापन करियोछु जे आंभे आंभ साक्षात रे तुम्हे माने कि कंपवान हेबो नाही प्रभु को धन्यवाद देबा हालेलुया मो पढ़ देखो सदा प्रभु कहती विवेक शून्य लोक मान को कहती कि रे बाबू माने देखो आंभे सदा प्रभु परमेश्वर जे नित्य स्थायी विधि क्रमे समुद्र को एक आदेश देलु जहाँ से उल्लंघन करि न पारे I have commanded the sea that it cannot trespass my orders आउ नित्य स्थायी विधि क्रमे नियम हिसाब रे पालुका जे स्थापन करुछु जे आंभ को देखि तुम्हें कंपमान हेबने हाउ डेयर यू डोंट फियर मी केते साहस तुमरो जे मते सस्ता पड़ जाय छी कि मु के बोली भाबुछ समुद्र को अटकाई की रखी छी तमे पारिबो कि बोलछन तुम्हें पारिबो कि तुम कंप्यूटर पारिबो कि तुम रोबोट पारिबो कि तुम मिसाइल्स पारिबो कि तुम साइंटिस्ट माने पारिबे कि समुद्र को अटकाई की रखी केमिति बाली पकाई की हालेलुया केमिति तो अब भाबंतु नहीं कि बाली अटकाई छी बोली बाली अटकाई बनाई हां तो समुद्र पाखरे बाली सेना रखिले कि तू बाली अटकाऊ नहीं कौन अटकाऊ आयुब 38:10 टिके पढ़ पुणी हाँ तही निमंते आंभे आपण विधि निरूपण करी समुद्र निमंते ऊपर पड़ले समुद्र निमंते आंभे गोटे विधि निरूपण करी
ଅର୍ଗଳ ଓ କବାଟ ସ୍ଥାପନ କଲୁ। ତୁମ ଆଖିକୁ ନ ଦୁଷିବା ଅର୍ଗଳ ଓ କବାଟ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ। ହଁ ତୁମ୍ଭେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ, ହଁ ମାତ୍ର ଆଉ ବଢିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆସିବ, ତାଠୁ ଆଗକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଓ ଏହିଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଗର୍ବିତ ତରଙ୍ଗ ନିବାରିତ ହେବ ବୋଲି କହିଲୁ। କହିଲୁ ସେତେବେଳେ କିଏ କବାଟ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ରୁଦ୍ଧ କଲା, ହଁ ସେପରି ପ୍ରଭାତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଆୟୁବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲ ଯେ ଆୟୁବ, ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି କରଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମିତି କରଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହୁଛ ଯେ, ଆମ୍ଭେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ସୃଷ୍ଟି କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଆପଣାର ମୁଖର ବାକ୍ୟରେ ଅଟକାଇକି ରଖିବା ବେଳେ ତୁମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ନୋହଙ୍କ ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଜଳ ଢାଙ୍କି ଦେଲା, ସେ ଜଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆମେ ପଢିଲୁ, ତମ ଧମକରେ ସେଇ ସବୁ ଗଡ଼ାଣି ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ସେମିତି କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ମହାସମୁଦ୍ର ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଓସନ୍ ବେସନ୍। ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବେସନ୍? ଏକ ଗଭୀର ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଗିନା ପରିଟାକୁ ବେସନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ସେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଧମକାଇଲାରୁ ସବୁ ତଳକୁ ଯାଇ ଗଡ଼ାଣି ସ୍ଥାନରେ, ସମସ୍ତଳ ଲେଖା ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଳ ନାହିଁ, ଗଡ଼ାଣି ଲୋଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯାଇକି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେଣି। ତ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ବିଧି କ୍ରମେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଏଟାକୁ ପାର କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ସେଠି। ତ କାହିଁକି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି? ଜିର୍ମିୟରେ ପଢିଲୁ, ଆମ୍ଭକୁ ତୁମେ ଭୟ କରୁନ। ଜମା ପଚାରୁନ କି ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଏହା ସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ଗର୍ବ ଦେଖାଇବା? ଭାବୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି କାହିଁ? ଜିର୍ମିୟା 5 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦରେ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଜିର୍ମିୟା 5ର ଅଥବା ହଁ ଯେ ଯଥା ସମୟରେ ଆଦ୍ୟ ଓ ଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଦାନକର୍ତ୍ତା, ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟ ଛେଦନର ନିରୂପିତ ସପ୍ତାହମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆସ ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ। ଏହା ସେମାନେ ମନେ ମନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଜମା ନାହିଁ, ଯେ କି ଆମକୁ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କୋ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପକାଉଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ପୃଥିବୀରେ? କି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? କୋ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବର୍ଷା ବୃଷ୍ଟି କରାଇ ଦେଉଛି? କୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆମକୁ ଶୀତ କାଳରେ ଶୀତ ଦେଇ ଦେଉଛି? କୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଗରମ ଦେଇ ଦେଉଛି? କୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ଦେଉଛି ଆମକୁ? କୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆମର ଚାଷ ହେଲା ପରି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ମନେ ମନେ ଭାବିବାର କି ପ୍ରଭୁ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଓଭର ଆକ୍ସନ ଟିକେ କରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୟ କରିବା ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବିବାର ପଟେ ସେଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ପଢ ଭାଇ ତାପରେ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଏହି ସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି। ଧର୍ମ এই ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ହାଲେଲୁୟା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବର୍ଷା, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବର୍ଷା, ମେ ମାସରେ କି ବର୍ଷା? ଏଇଟା ତାର ନିୟମ କି? ବର୍ଷା ମାସରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାର, ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଗରମ ମାସରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଖରା ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ। ପଡ଼ ଭାଇ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଅଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା କଥା, ସେଥିଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉଅଛି। ଦେଖ ମୋ ପଟେ, ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହେବା କଥା, ସମୁଦ୍ର ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଛି। ବାୟୁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା କଥା, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଖରା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଛି। ଭୂମି ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଦରକାର, ତାହା ଭୂମିକମ୍ପ ଦେଇ ଆମକୁ ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବା କଥା, ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଆମର କର୍ମର, ତାହା ଆମକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛି। କାହିଁକି? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପଢ ଭାଇ। କାରଣ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟାଧ ତୁଲ୍ୟ ଛକି ବସି ଜଗନ୍ତି। ସେମାନେ ଫାନ୍ଦପାତି ମନୁଷ୍ୟ ଧରନ୍ତି। ଯେପରି ପିଞ୍ଜର ପକ୍ଷୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେପରି ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ଛଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏହେତୁ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ଓ ଆହୁରି ଆହୁରି ଧନବନ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆହୁରି ଆହୁରି ମୋଟ ଓ ଚିକ୍କଣ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ଦୁଷ୍କ୍ରିୟାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୁହାରି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିତୃହୀନ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ବିଚାର ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କି ଏହି ସବୁର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ନାହିଁ? ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ କି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପରିଶୋଧ ନେବ ନାହିଁ? ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ଭେ କ'ଣ ଫଳ ଦେବା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡର? ଆମ୍ଭେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର? ଆମ୍ଭେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି? ପଢ଼ ଦେଖ, ଯେତିକି ଆଜି ପ୍ରକୃତି ବିପଦ ହେଉଛି ତାର ମେନ୍ କାରଣ ଏଇଟା। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆଜି ହେଉଛି ଖାଲି ଭବିଷ୍ୟତର ଛୋଟ ସ୍ୟାମ୍ପଲ ମାତ୍ର। ଆଠୁ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ବଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ତ ନାହିଁ। ମାତ୍ର